कीते अगर तुसी उर्दू बोलना चाहो नहीं नहीं बोल ले, लेकिन तू पंजाबी जो पंजाबी च करना पंजाबी बुलानी है तो भाई अब्दुल हक नु कर ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ये साबका प्लेयर ही ਅੱਛਾ ਜੀ तू ये कह देना भी साबका प्लेयर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहिद खान, तुसी देख रहे हो मेरा पिन प्रोग्राम। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान जनाब शफीक अहमद चिश्ती साहब, जिन्हों ने हालिया 2 माह कबल पाकिस्तान ते भारत के फाइनल टाकरे दे विच आखिरी नंबर लैके पाकिस्तान नू फतह नाल हमकिनार कराया ते पाकिस्तान दी पूरी पाकिस्तान दी दुनिया नू ते पाकिस्तान नू विखा दिता कि पाकिस्तान कबड्डी दा चैंपियन आखिरकार बन गया। ते इहदे पिछे 72 साल दी ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਿਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर ठीक ठाक हो, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाशमी साहब क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक ठाक जनाब, अल्लाह दा शुक्र। हाशमी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਰਫ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੇ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ही काशफत जाब जमालही हसनत जमी खुसालही सल्लू अलैहि वालही। सब तो पहले असी साडी तरफों सारे भरावां नूं प्यार भरिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज सानू मिसाल ईद दे चन्न दी खुशी, सानू उस तो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी है कि साडे कोल एक अज ऐसी शख्सियत मौजूद है और उन्हां दा प्यार है जी, जिहड़े तशरीफ लैके आए ने। लोग कहते ने फलां बंदा जड़ा वो कबड्डी का बड़ा सिरकड़मा नाम है, तो कबड्डी उस दी वजह तो लोग सीना चौड़ा करके टुरदे ने। मैं कहना ये वो ने कि जिन्हां दी वजह तो कबड्डी सिर उच्चा करके टुरदी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो शफीक चिश्ती साहब साडे नाल मौजूद ने। साडे सवाल का जवाब दे दीजिए कि पाकिस्तान दे विच कबड्डी का स्कोप की देख रहे हो? इंशाअल्लाह जी पिछले कई सालों के 10-20 साल पिछे चले जो कबड्डी का इन्ना सिस्टम नहीं सी, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੈਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੇਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ चिश्ती साहब हाशमी साहब वाले चिश्ती साहब वाले जाना चाहांगा क्योंकि असी ना पिछले 14 साल तो ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮੱਦਾਂ ਹਾਂ। मैं बताते खुद 2012 ਦਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। मैं सिर्फ पूछना ये चाहांगा कि तुहाडे की एहसास सी उदों जो तुसी आखिरी नंबर लैके वर्ल्ड कप फाइनल मैच इंडिया दे नाल टाकरा ते तुसी लैके वापस आए ते ओ असी मोमेंट इंजॉय किया ते अज तक इंशाल्लाह तारीख रकम कर दी। देखो जी सब तो पहले तो सारे भरावां नूं मेरे नो सलाम है पूरे पाकिस्तान नूं, पूरी पाकिस्तानी कौम नूं, जिहड़े भरा कबड्डी नाल प्यार करन वाले उन्हां सारिआं नूं मेरी तरफों उन्हां नूं मुबारकबाद। ते सैकेंड मैं ये कहना चाहांगा कि जिहड़े एहसास तुहाडे सन कि तुसीं वेखदे पए कि लास्ट 1-1 मुकाबला चल रहा सी, लास्ट रेड ते सी, तुहाडे की एहसास सन कि तुहाडे तो 100 दर्जा साडे हाई? जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल। ते असल च एक होर बड़ा मामला सी, असीं न्यूज़ चैनल ते सुनदे रहिंदे सी कि अचानक मैच रुक गया सी। वो जिहड़ा आखिरी पॉइंट तुसीं रेड करन गए हो मैच रुक गया थी, वो 10-5 मिनट दे विच की ऐसा मसला बनया थी मैच क्यों रुक गया? ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ठीक है लेकिन वो फिर असीं होल्ड कर दिता सी। होल्ड करन तो बाद उन्होंने कहा नहीं जिवें जिवें नंबर दिओगे नहीं असीं वो खेलांगे नहीं। वो फिर पॉइंट असीं दे के ते फिर उन्होंने मतलब वो पॉइंट इंडिया नूं दिता, मैच अगे स्टार्ट होए, फिर तुसीं रेड करन गए ते असीं अलहमदुलिल्लाह चैंपियन बन गए। नाज़रीन साडे नाल पाकिस्तान का बड़ा वड्डा फखर, पाकिस्तान का बहुत वड्डा नाम कबड्डी के कप्तान जनाब शफीक अहमद चिश्ती साहब मौजूद ने। तुसी अगर कोई सवाल साडे नाल शेयर करना चाहो, तुसी अपनी कोई राय साडे नाल रखना चाहो तो जरूर साडे मेहमान मौजूद ने, असीं उन्हां कोल तुहाडे सवाल उन्हां दे सामने रखांगे। सवालों का जवाब का जो सिलसिला है वो इंशाअल्लाह ताला हर 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद शुरू होया करेगा।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜਮਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਖੁਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੌਪ ਟ੍ਰੈਂਡ 2 ਦਿਨ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। YouTube ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, BS ਸਪੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈਵ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 16 ਕੇ 17 ਦਿਨ ਨੰਬਰ 1 ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਨੇ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨਾਜ਼ ਨੇਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਿਤੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸੀਏ। ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਮਹਿਮੂਦ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 1955 ਵਿੱਚ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ, ਐਸੇ ਲੋਕ, ਐਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਗੇਮ ਕਰਨਾ, ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੁਝ ਮੁਕਾਮ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮ ਐਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ तमाम ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਕੋਈ 16ਵੇਂ ਸਕੇਲ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ 15ਵੇਂ ਸਕੇਲ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ 11ਵੇਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ 17ਵੇਂ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ 18ਵੇਂ 'ਚ ਹਾਂ। ਐਕਸੀਅਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਾਹੀਲ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਾਂ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪਲੇਅਰ ਘੱਟ ਗਏ, ਟੀਮ ਬਣੀ ਪਲੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਮ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਘੱਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁਰਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੀਡਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਫੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲਮੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੇਮ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਤਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਇਬਤਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਤਹਾ ਆਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ ਫੈਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋਣ ਹੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ USA ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ USA ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲੱਬ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਦ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਾਹਿਦ ਰਜ਼ਾ ਫਰਮ ਲਾਹੌਰ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ USA 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਮੈਚ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੜਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਤੋਂ 80% ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ਫੀਕ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਜੂਹਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਿਆ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਸਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੌਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਾਹ ਨੇ, ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
कभी किसी घर अफतारी करके, कभी किसी घर करके, कभी किसी घर करके, इस तरह ਜੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਟਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜ਼ਹੀਰੁੱਦੀਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦਿਓ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ लोग ने मियाँ बशीर अराई भाईजान मेरा शफीक चिश्ती को सलाम बोलना हमें फ़ख्र है जी। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ जी सिंधु साहब जी, वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। अब्दुल रज़ाक जी, शफीक पाकिस्तान की जान है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। मोहम्मद रमज़ान है जी, पाकिस्तान दा फ़ख्र, सोना वीर, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद इमरान नियादी जी, नाइस लाला जी, थैंक यू सो मच जी, तुहाडी भी मोहब्बत दा बहुत शुक्रिया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਵੈਸ अहमद जी, सर प्राउड ऑफ यू, मुसलमान होने पर पाकिस्तानी होने पर हमें फ़ख्र है और हमें पाकिस्तान होने का सबूत देते हुए आपने पाकिस्तान के लिए कबड्डी का वर्ल्ड कप जीता जी, बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ शामी गुज्जर हैं जी, वधिया लाला जी, बहुत शुक्रिया जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत शुक्रिया जी। सोना गुज्जर परदेसी जी, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी। इंशा जी, स्पेशल सलाम शफीक साहब जी फ्रॉम लक्की मरवत जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ जी। मोहम्मद शराज अली जी, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। इमरान मलिक जी, कुवैत कबड्डी टाइम की तरफ से सलाम जी, थैंक यू सो मच जी, आपकी मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया जी। अहमद शेर टारर जी, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का भी, आपने हमें ज्वाइन किया। हामिद भट्ट जी, माय फेवरेट प्लेयर शफीक टाइगर ऑफ पाकिस्तान जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। अहमद नवीद जी, वो माशाल्लाह बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। सिंधु साहब बहुत वधिया प्लेयर है शफीक अहमद चिश्ती जी, बिल्कुल जी, अल्लाह पाक दा बड़ा करम ने जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। अब्दुल्ला भट्टी साडा मौजूद ने जी, सलाम पेश कर रहे हैं तो जी, बहुत शुक्रिया जी। मियाँ मुबशर राई जी शेखुपुरा से सलाम दे रहे हैं आपको जी, उनका भी बहुत शुक्रिया जी। मल्क आसिफ खालिद भट्टी, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान की तरफ से आपको सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। माशा अल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद इनाम, मेरा सलाम शफीक भाई को जी, मुझे फ़ख्र है अपने भाई पे जी, थैंक यू सो मच जी। इनाम भाई बहुत शुक्रिया। किंग ऑफ कबड्डी जी, शफीक भाई मेरा सलाम रहीम यार खान से कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। आपके सवालात का सिलसिला जारी रहेगा, हम आपके कमेंट्स भी पढ़ के आप ऑन एयर करते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पाकिस्तान कबड्डी टीम की तरफ से और पाकिस्तान कबड्डी टीम के किसी भी प्लेयर के बारे में, आप अगर अपना कोई पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर शेयर करें जी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तान की कबड्डी फेडरेशन पाकिस्तान की कबड्डी के लिए क्या कर रही है? देखें, वर्ल्ड कप हुआ है पाकिस्तान में, आपको पता ही होगा, तो ये सारा जो करता था ये फेडरेशन है जी, बिल्कुल जी। ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना ये बड़ी मुश्किल बात होती है। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, सरवर साहब, राणा सरवर साहब और ताहिर भाई चक साहब, ये दोनों की मेहनतों से ये सारा आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुँचे। आप 24 घंटे में ट्रेनिंग को कितना टाइम देते हैं? सुबह तकरीबन अफ्तारी से पहले, सुबह जो है सहरी से पहले, हाँ, और अफ्तारी के बाद, सहरी से पहले अफ्तारी के बाद। तो आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने आप अपनी फिजिक को फिट रखने के लिए? ये तो देखिए आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस लेवल की है या किस तरह की वो स्ट्रगल बर्दाश्त करती है। अच्छा चिश्ती साहब, मैं सुनिया गया कि पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸਦਾਕਤ? ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਸਾਬਕਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ। नहीं ज़्यादा नहीं खाते, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਡਾਈਟ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈ, Normally ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਮੀਟ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਰੋਟੀ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ, ਬਸ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੋ ਹਰ ਅਕਸਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਸੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਟੀਰੋਇਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਘਟੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਫ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਦੁੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਮੈਚ ਖੇਡ ਲਈਏ ਸਟੀਰੋਇਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਖੇਡਣਾ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਖੇਡਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਪਲੀਜ਼ 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 ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੱਚ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਟਫ ਮੈਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੇਖ ਲਓ, 2014 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੇਡ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 2012 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। जी अब्दुल रज़ाक साहब जी, सलाम भाई चिश्ती साहब को जी, थैंक यू सो मच। ना इकट्ठा जनाब शायद भाई इकट्ठा दे दिया इस्लाम कमेंटों ने करा जी बिल्कुल। बस ज्यादा 5 मिनट लोगों ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖੇਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੇਲ ਕੇ, ਗੇਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ।
ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਹਾਂ, Positive ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੱਕ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਫ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਖਰ ਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਕੋਲੋਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਇਰਾਨ। ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਹਾਂਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ। ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ। ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਗਰੂਮ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਫ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫੈਦ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਬਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੀ। ਕਲਾਮ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? अस्सलाम वालेकुम। ਹਾਂ ਬਿਲकुल जी, ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਈ। इन्ने सोने नैन किसे दे, ਕੀ ਬਾਤ, इन्ने सोने नैन किसे दे, ਕੀ ਬਾਤ, पर की करिए हैन किसे दे। ਵਾਹ ਵਾਹ, अज ओ महफल विच आए ने, साई खो ना लैन किसे दे। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ, ਕੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਬਾਤ, कां कां कन्नी पै जाए ते, दिल नू धोखे पैन किसे दे। ਕੀ ਬਾਤ, बेदीदार ते चैन दिवा दे, कम आ जा बेचैन किसे। बहुते यार ने प्यारे ते कुछ ने नमक हरामी, कंडी पिछे गिला कर दे ते मुंह ते करन सलामी। ਕੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਬਾत, ਕੀ बात, बेशक। एक और जी कलाम है जी, ते बेली नस्ली होवन तक कोई शक नहीं, अल्लाह पाक दी खास अता हुंदे न। ते बेली रुस भी जावन तां बेलियां दे, अल्लाह जानदा ढेर हया हुंदे न। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਫੀਕ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਜਣ ਦੀ ਕੰਡ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਭਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਲਦਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਜਣਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਲੀ ਰੁੱਸ ਵੀ ਵੰਜਨ ਤਾਂ ਬੇਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ, ਪੱਗ ਬਚੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸ ਗਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜੇ ਥਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਰੱਖਿਆਂ ਬੇਲੀ ਛੁੱਟ ਵੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਲੀ ਰੱਖਿਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ, ਬਸ ਅੱਜ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਆ ਜਾਓ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਾ। ਨਾਨੀਮ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਕਬੱਡੀ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਭਾਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो अपने मिजाज दसो, बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत दो सफर कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान दी कबड्डी तुसी कितनी देर पहले पाकिस्तान दी कबड्डी टीम ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਿਹਾ? खैर तकरीबन इस गल ਨੂੰ ਤੇ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖੈਰਬਾਦ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਡਏ ਸੋ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵੇਖੀਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਤੋ ਮੈਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਪੈਣ, ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਦਾ ਕੰਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਚ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਲਾਜਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਔਰ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ 5 ਲੀਟਰ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਵੇ ਨਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਬਣਾਉਣ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ TADA ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਗ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੇ? ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਐਜ਼ ਏ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਗਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਲੀਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਮਿਲਦੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ 87 ਚੱਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੈगाम ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਨਾਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ शेर ਤੇ इस प्रोग्राम का इख्तिताम, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।